ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌ ਰੰਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। आसान में लाया जा इंग्लिस्तान ਲੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟ ਪੌਲ ਕੈਥੇਡਰਲ ਹੈ। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕੈਥੇਡਰਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹ 1675 ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ 1700 ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ। ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੱਦ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸੱਦ ਲਓ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर ढिल्लों, तुसीं जुड़े हो मेरे चैनल पंजाबी लहर ते। पंजाबी लहर ते बहुत देर तो कोई अपडेट नहीं सी, एक्टिव नहीं सी अपना चैनल। तो हुण एक सफ़र शुरू करन जा रहा। मैं इस वेले पिछे मेरे अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर है। लाहौर की वो धरती जिथे कभी गोरिया ने राज किया, तो अज वो धरती वेखण जा रहा जिन्हों ने साढ़े ते राज किया। सो मैं जा रहा यूके। 2-3 वारी अगे खालसा एड वाले जिन्हों ने मैं वॉलंटियर पाकिस्तान तो जड़ियाँ हैगियां ने फ्लड दी एक्टिविटीज़ वो करी दियाँ, तो उन्हों का इनविटेशन सी तो उदों रिजैक्शन हो गई, बल्कि 2 वारी रिजैक्शन हो गई। हुण फाइनली तीसरी वारी वीज़ा मिलिया तो मैं यूके घूमन जा रहा। ना सिर्फ यूके बल्कि अगे 7 मुल्कों च घूमन जा रहे हैं। असी कोशिश करनी है भी उत्थों मोटर होम लैके तो एक स्कॉटलैंड का साडा 7-8 दिन का, फिर अगे उस तो बाद बाल्कन रीजनस का, तो वापसी आके लंडन घूमना। सो इस तरह की सीरीज़ होनी है, सारी की सारी मज़ेदार सीरीज़ होगी। 1.5 महीना आपां इस तरह की मोटर होम च घूमना। तो तुसीं सारे प्यार दिओ जिवें अगे देंदे रहे हो, तो तुहाडे नाल बहुत सोहणे सोहणे वीडियोज़ जिहड़े आ वो शेयर करते रहांगे। सो अज दा सफ़र किस तरह का हुंदा वा, हले जाके बोर्डिंग कराउने, क्योंकि पाकिस्तान तो जिहड़े ट्रैवल करते आ उन्हां नूं सम टाइम मुश्किलात दा सामना भी करना पैंदा। मतलब किते बोर्डिंग नहीं दिंदे, इमीग्रेशन वाले आंदे भी कैश विखाओ, तुसीं कित्थे कित्थे घूमे हो। खैर मैं तो घूमिया तो वाहवा अगे 25-26 मुल्कां च घूम चुकिया, तो प्रॉब्लम आउंदी तो नहीं, लेकिन ये भी जिहड़े ट्रैवलर जाते हैं हुण उन्होंने सुनने मिलता भी प्रॉब्लम आउंदियां। सो चलते अंदर बोर्डिंग कराउंदे। नाले पहलों उस तो पहलों कौन कौन आया मेरे नाल उन्होंने नाल तुहाडा तारुफ कराउणा। इधर सैफ चीमा साहब आया डारा वाले तो इधर आया समी जट यूके वाले की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? यूके वाले भावना सर आ रहा है यूके, तो फुल ना जो हल्ला गुला मचा दिओ, हल्ला गुला मचा दिओ। हाँ, बदलों वाले जोड़े सोहने सोहने नीले बदलों वाले शहर आ रहा भावना सर। मैं अगे एक दिन वकाल स्टोरी देखी तो मैं कहा यार बदल बड़े सोहने इत्थों दे, बदल सोहने। चीमा साहब शुक्रिया, तुसीं एड्डी दूरों तशरीफ लिआए। तो समी ने भी ब्लॉग शुरू किए आ, तो चीमा साहब भी बनाउंदे आ। तुसीं सारे मैं वेखदा रहना ना कमेंटां 'च इन्हां नूं प्यार दिंदे जे। ये सारे वो पनीरी वो जी ने जिहड़े पंजाबी काज नूं लैके सारे आपां चले आ। सो इन्हां सारे दोस्तां ने मेरी कोशिश हुंदी सपोर्ट भी करन दी, इकट्ठियां भी करन दी, भी किते ना किते आपां जिहड़े अपने मकसद ने भी पंजाब दे पंजाबी नूं लैके मसाइल ने उन्हां दा हल भी हो सके। सो इस वारी इसे तो ही उस वजह तो ही सारे इकट्ठे भी हैं। सुपनियां दे शहर चले अज भाई सरताज जी दी लैन ना, कोहां पहाड़ लंघ के एक शहर सुपनियां दा, सुपनियां दे शहर भाई। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत है भाई। अभी आ साडा अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का, तो हुण इहदी होण डई यार दोबारा तो एक्सटेंशन हो रही है, बन रहा पार्किंग अगे। वैसे वधिया पार्किंग बनाई है, थल्ली साइड ते भी है पार्किंग, बहुत खुली पार्किंग है। लेकिन साढ़े इत्थे रिवाज है भी लाउंदे नहीं खुली जगह ते, लाउंदे थल्ले उत्ते उत्ते जिथे जिथे लागे होए। मतलब आ सामने लॉबी, इहदे सामने सामने तो रश जिहा पै जांदा। ते हुण इधरों भी इस साइड तो भी इधर भी इहनूं वड्डा करन दे, खुला करन दे। वेखो तो रश अज बहुत ज़्यादा। उमरे वाले लोग, हज वाले तो नहीं सीजन होने, उमरे वाले लोग आउण जाण डे। मैं तुहानूं विखादा भी तो रश वेखो साडे किन्ना अपना टिकटॉक इधर वेखो। तो जिन्ने मतलब एक जना आया इत्थे ते 10 जने नूं लैण आउंदे आ, इन्ना रश पै जांदा। वेख लो सानूं
ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 6-7 ਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ। ਆ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਮੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਜਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯੂਕੇ ਚੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ 15-20 ਜਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ। आसान मिलाया चल इंग्लिस्तान ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। जहाज नाल लमका ते ले जा साडा इत्थे कौन ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ? इंग्लिस्तान ले जा मियां सन ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲਮਕ ਜਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਲਮਕ ਲੁਮਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਲੈਣ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ 10-10 12-12 ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਾਨ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਈਆ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਓ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਮੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਰਤਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਈਆ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਝੁੰਮਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਖੋ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਐ ਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਦਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਕੜੀ ਪਈ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌ ਰੰਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌ ਰੰਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਚਰਨੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਏ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਸੰਦਲੀ ਜਿਹਾ ਜਹਾਨ ਕੇ ਨਿੱਗੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਜੇ ਮਕਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਦਲੀ ਜਿਹਾ ਜਹਾਨ ਕੇ ਨਿੱਗੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਜੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸੁਣਦੇ ਪਹਾੜ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਏ ਆ ਬੈਠ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਇਹੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਸਮੀ ਯਾਰ ਵਾਹ ਜੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। सामान अपने सामान की हिफाजत सवारी खुद करे। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਰੋਕ ਵੀ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। जाओ खैरी खैरी राज किसी को चाय लाते रखा है ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲਾਉਣਾ ਲੂਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ। नहीं बच्चे तुम्हें नहीं ना पता। ਅੱਛਾ हाँ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦਾ ये ਹੈ। डिग जाता है अगला डिग ना डिग जाता। गति जरा भैया साहब कह रहे हैं रस्ते की स्पीड लेके नहीं खड़ा किसी पी आइए थे नहीं एमिरेटस पी आइए तो पैर चावल देते सालन पाते। ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੈ। आओ जी। जाओ खैरी ਇਹ सलाम। ਮਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? हाँ मेरा लैपटॉप है ਅੱਛਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ये मैं चेक कर लैपटॉप भी जरूरी है जी। मैं अपनी सही चेक कर ला। साड़ी तलाशी भी ले लेना। पासपोर्ट
ਜਈਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਈਏ- ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਜਈਏ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖ। ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਦੀ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਓਕੇ ਜੀ, ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਨਾ ਯਾਰ ਓਕੇ ਜੀ, ਅਪਡੇਟਾਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਜੀ। ਡੇਟਾ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾ ਕਾਲ ਤੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਅਲਵਿਦਾ ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਹਵਾ ਸੀ ਮੇਰੀ, 25 ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ BSF ਵਾਲੇ ਆ ਦੂਸਰੇ BSF ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ASF ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਕੈਸ਼ ਵਿਖਾਓ, ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1364 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ PIA ਦੀ ਦੁਬਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੰਟਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਸ਼ਨੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ CIP ਲਾਂਚ ਤੇ ਗਲੋਰੀਆ ਜੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਸੀ CIP ਲਾਂਚ ਦੀ, ਟਰੈਵਲ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਵਲ ਪਾਸ। ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਤਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਵਾਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਜ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੋਰੀਆ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਨੈਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਡਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈਗਾ 22 ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਉਧਰ 23 ਨੰਬਰ ਤੇ 23 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰੀ ਸਵੀਟਸ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਨੈਕਸ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਲਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ, ਐਮੀਰੇਟਸ ਦੀ, ਫਿਰ 에ਅਰ ਬਲੂ ਦੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲਾਉਂਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਐਂਟਰੀ 23 ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਮੀਰੇਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਂਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਟ ਸੂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ। ਪਰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਲਾ ਇਸ ਪਰ। ਲਓ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਕਢਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਓਵਰ ਲਿਆ ਦੁਬਈ ਐਮਰੇਟਸ ਫਲਾਈਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ। ਆਫਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਐਮਰੇਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਜਿਵੇਂ JW ਮੈਰੀਅਟ ਜਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਾਲ ਫੂਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਘਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਦਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੁਬਈ ਫਿਰਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਓਵਰ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰੇਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਕਨੈਕਟ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਰੂਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਚਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ 3 ਬੈਗ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਬੈਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਸੀ ਗੈਜਟ ਗੁਜਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਬੈਗ ਕਰਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਇਰ, ਕੰਘੇ, ਪਰਫਿਊਮ, ਸ਼ਰਟਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ। ਵਾਲ ਵੂਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੈਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟਰ ਜੋ ਲੈਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਗ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਬੈਗ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੈਗ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਈ 40 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਲਈਏ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ 25 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰ ਉੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਊਦ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਲੰਦਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਲੋਨ ਲੰਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਮੈਲੋਨੇ Unoe blush. Hello, brother. Which is the best? Best for men or ladies? Yeah, for men. For men, this one. It's called Cypress and Good One. It's our made signature scent. This one? Yes. Cypress And Good One. Grit wine. Okay. It's break for you. How much per It's 100 ml. 100 ml? How much price? It's 663 dirhams. 663. 663. ਇਹ ਜੀ 666 ਦਾ 666 ਦਰਾਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ 35,000 ਦਾ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 11,000 ਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਸ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਵਲਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਰਸ਼ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਇੰਗ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਾ ਰਨਵੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਵੀ ਐਮਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਟਿਕਟ ਫਲੈਕਸ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪੇਡ ਹੀ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਲੈਕਸ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2,90,000 ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 2,90,000 ਮਤਲਬ $1,000 ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਵਾ ਮੇਰਾ ਲਵਾਇਆ, 20 ਮਿੰਟ ਲਵਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈਏ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਭਾਂਜਾ ਉਹ ਡੀਕਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਫਹਦ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਉਰਦੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ? ਆਉਂਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ, ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਇਨ ਐਂਡ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਟ੍ਰੇਨ, ਮੈਟਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਦਾ ਪਾਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। 16.60 ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਾਗੇ ਨਾ, UK ਆਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੰਡਨ ਆਈ, ਮੈਂ UK ਆਈ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਾਗੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲਦੇ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਨੈਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ शार्ड है इसका नाम, इसको शार्ड कहते हैं, ये भी बड़ा फेमस है। शार्ड ये टावर है, ये टावर नहीं है, इसको शार्ड कहते हैं। नहीं है तो टावर ही है ना, ये टावर ही है लेकिन रेजिडेंशियल में लगता जी, इसका नाम है शार्ड। ਤੇ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਲਵਾਤੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਦਾ ਲੇਟ ਹੀ ਆ, 8:30-9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੱਦਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ। ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੱਦ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸੱਦ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਨਸੈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ। 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਘੁੰਮਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਖਲੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 1894 ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ। Right in front of me. ਸੌਰੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਡਏ ਸੀ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਹਾਰਨ ਹੂਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਹਾਰਨ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਰਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਵਾਂ
ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਵੂਦਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝੜਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਿਜ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਲਾਲਚ, ਅੱਜ ਲਾਲਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਹ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਬੈਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੈਜਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਬਾਲਕਨ ਰੀਜਨਲ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੰਗ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ HMS ਬੈਲਫਾਸਟ। ਇਹ 1938 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਹਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਹਮੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ HMS ਬੈਲਫਾਸਟ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬੂਥ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੈਫੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਮਤਲਬ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਟਰਕਿਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਨੇ। ਆਹ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਲੰਡਨਸ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। There is no ship quite like HMS Belfast, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, HMS Belfast is the Britain's most significant surviving warship from the Second World War. Since Belfast launch in 1938, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵਾਕ ਕਰਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼। HMS ਬੈਲਫਾਸਟ ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਖੋ। ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸਟਾਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੈਫੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁਜ਼ੀਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਨਾਲ
ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਲੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 50ਵੀਂ ਈਸਵੀ 'ਚ ਰੋਮੀ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਠਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ 1850 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ 1831 ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਓਹਾਇਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਗਲਾਇਲ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਹੈਦਰ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਦਰ ਨਾਮ। ਹੈਦਰ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਡਨ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਘੁਮਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਟ੍ਰਿਫਾਗਲ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖਨੇ ਆ। ਲੰਡਨ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਲੰਡਨ ਆਈ ਫੇਰ ਚਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚੱਲਦੇ। ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ। ਮਿੱਠਾ ਮੱਠੀ ਜੀ ਠੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ 9:30 ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਐਂ ਹੀ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸੈਂਟ ਕੈਥੇਡਰਲ। ਲੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟ ਪੌਲ ਕੈਥੇਡਰਲ ਹੈ। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੈਥੇਡਰਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹ 1675 ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ 1700 ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ 1675 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ 1700 ਕੁਛ 'ਚ ਬਣੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ 10:10 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਲ ਦੁਆਲ ਸੋਹਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੈਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਤ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਣੇਵਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਟੂਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਮ ਮੈਂ ALO ਦੀ ਲਈ ਹੈ $72 ਤੇ 30 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਚੱਲਣੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਂਜਨ 'ਚ ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਸਨੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬੈਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਊ। ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਆਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਵੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਰਹੇ ਆ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦੇ 10:15 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਲੰਮਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ UK ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੂਪ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਏਜੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਸਕਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਲੰਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਣਾ। ਕੈਰਾਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਹੋਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲ ਵਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਪਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਰੱਬ ਰੱਖ।